اور یہ شراب کی لت اور یہ برائی اللہ رب العزت نے پہلے یہ بیان فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، شراب اور جوا کا گناہ اور برائی بہت زیادہ ہے، نفع کم ہے۔ یہ فرمایا شروع میں، یہ فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے اور اس کا نفع بہت کم ہے۔ اب جو صحابہ کرام جو انتہائی ذہین تھے، اللہ رب العزت نے ان کو عقل کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا، اور جو اس شراب کے لت میں پڑے ہوئے تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ رب العزت شراب کو حرام کرنے والے ہیں، وہ رک گئے۔ لیکن پھر بھی بہت سے لوگ، بہت سے صحابہ کرام پیتے رہے، اس لیے کہ صراحتاً کوئی منع اور نہیں وارد نہیں ہوئی ہے، پیتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام شراب پیتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نشے کی حالت میں کبھی لا کے بجائے لا کو چھوڑ کر قرات کرتے تھے، کبھی لا نہیں ہونا چاہیے لا پڑھ دیتے تھے، کبھی نفی اس بات میں مبدل ہو جاتی تھی، کبھی اس بات نفی میں بدل جاتا تھا، معنی ہی بدل جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ یہ حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز مت پڑھو نشے کی حالت میں۔ اب دوسرے درجے کے صحابہ سمجھ گئے، انہوں نے شراب سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور پھر بھی چونکہ صراحتاً ممنوع نہیں، شراب پیتے رہے با صحابہ کرام۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ایک ایک درجے میں شراب کی برائی بیان فرمائی اور حضرات صحابہ کرام کو روکنا چاہا۔ حالانکہ حضرات صحابہ کرام تو ایسی شخصیتیں تھیں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے تو فوراً رک جاتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جانتا تھا کہ انسانوں کے اندر یہ فطرت کیسی ہے، ایک دم سے چھوڑنے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ دوسرے درجے میں فرمایا شراب نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جا۔ اب ذرا سی نفرت پیدا ہو گئی لوگوں کے اندر۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شراب کی لت کتنی سخت ہوتی ہے اور اس کو ترک کرنا کتنا سخت ہوتا ہے۔ آسانی سے کوئی بھی انسان اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس بنا پر اللہ رب العزت نے 3 درجے میں اس کی حرمت کو نازل فرمایا۔ تیسرے درجے میں اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ۔ تیسرے درجے میں فرمایا کہ یہ سب نجاست ہے، یہ عمل شیطان کا ہے، تو فاجتنبوہ، اب اس سے بچ جاؤ، رک جاؤ۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں کو استعمال مت کرو، شراب کا استعمال مت کرو۔ تو جب فانتہوا، اللہ رب العزت نے فرمایا تو صحابہ کرام ایک دم سے ایک آواز ہو کر اللہ کے اس حکم کی تعمیل میں فرما فانتہینا فانتہینا اے پروردگار، تو رک گئے۔ شراب ہم نے 3 درجے میں اللہ رب العزت نے شراب سے روکا۔ انسان بڑی مشکل سے، انسان کے شراب سے بیڑی کو ترک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، سگریٹ کو ترک کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، چائے کو بھی ترک کرنا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ناجائز تو نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن بیڑی اس کو تو مکروہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیڑی کو بھی مکروہ لکھا اور بیڑی پینے والوں کو جہنمیوں کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے۔ جہنمیوں کے منہ سے اور ناک سے دھواں نکلتا ہے، جہنمیوں کے منہ سے اور ناک سے دھواں نکلتا ہے، اور جب بیڑی پیتا ہے تو یہی حال ہوتا ہے۔
नाक से भी धुआं निकल रहा है, मुंह से भी धुआं निकल रहा है, और किस किस अंदाज से बीड़ी पीने वाले धुआं निकालते बाद लोग। तो इससे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यह मकरूह है, बल्कि मकरूह तहरीमी लिखा है, उससे भी रुकना चाहिए। और इससे भी रुकना ज़रा मुश्किल है, लेकिन उतना नहीं जितना कि शराब से रुकना मुश्किल है। तो लोगों इस तरह शराब से रोकने के लिए ये मदरसा इन्होंने जो कायम फरमाया, इसके लिए जो इन्होंने कवानीन बनाए, जिस अंदाज से उन लड़कों को इस शराब से रोकते हैं, यही काबिल मुबारक है। इनका कमाल है, इनकी करामत है जो इस तरीके से इन बच्चों से शराब की लत को दूर करते हैं और उस लत से इसकी हिफाजत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मेहनत को कबूल फरमाए और इस मदरसे को क़यामत जारी फरमाए, इसको तरक्की अता फरमाए, इसकी खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। इखलास हो तो ऐसी सूरत में हर इदारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अज़ीमुश्शान इजलास हज़रात अइम्मा व खुताबा इकराम के खिदमत के एतराफ़ में हमने मुनक़िद किया था। इस इजलास के मुनक़िद करने का मकसद एक ही है कि मौजूदा दौर में हज़रात उलमाए कराम की जिस तरीक़े से आवाम की जानिब से बेक़दरी की जा रही है, मुआशरे के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक माहौल पैदा हो कि हज़रात उलमा होते क्या हैं, उनका मकाम क्या होता है, उनका मुआशरे के अंदर उनकी खिदमत का क्या किरदार होता है, हमें ये बताना चाहिए। बताने की गर्ज से गोया हमने ये इजलास किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली। 20 पर 3 23 अइम्मा को हमने मदऊ किया। बाकायदा उसमें 20 अइम्मा हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अमीर शरीयत के हाथों उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया। और शायद ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा, साबू भाई जो लावारिस मैयतों को कब्रिस्तान पहुंचाने वाले हैं, इतनी अजीम खिदमत हैं उनकी, इतनी बड़ी और लंबी बेलौस खिदमत हैं। अल्लाह के बंदे बड़े खुलूस के साथ ये खिदमत करते आ रहे हैं। आज तक शायद ही कोई ऐसा जलसा हो जिस जलसे में उन्हें मदऊ कर कर उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया। जब हमारी जानिब से उन्हें दावत दी गई, बेचारे रोने लग गए कि मेरे लिए पहला मौका है, मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहकर असर की नमाज के बाद वो आ गए। जब से बाकायदा वो जलसे में शरीक हैं। यह हमारा मकसद था, जैसा कि मैंने इस्तक़बालिया जलसे में भी कहा था। इसके ज़रिए से अब की जो न्यू जनरेशन है, अब के जो फ़ारिग़ीन हैं हमारे उलमा, उनको भी एक पैगाम देना था। साबित कदमी में बड़ा फ़ायदा है, दीन का भी दुनिया का भी। लिहाजा इस पर हमने गौर व फिक्र करते हुए हमारी कमेटी वालों ने मशवरा कर कर ऐसे एक अजीम जलसे का हमने इनेकाद किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाबी नसीब फरमाई है। नशे के आदी लोग बोल रहे हैं, जी, क्या वजह है, क्या कमी है हमारे समाज में जो इस तरह के नशे के आदी बन रहे हैं? एक बात तो यकीनन मुझे यही समझ में आती है, इल्म दीन से दूरी का नतीजा, माँ बाप की गफलत व लापरवाही, या फिर हद से ज़्यादा माँ बाप का लाडो प्यार। ये मदरसा कायम कर 3 साल का अरसा हम लोगों को हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमेटी की जानिब से सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो इन 3 सालों के अरसे में मैंने जो देखा है, मैं यही कहूँगा, औलाद के बिगाड़ में बहुत बड़ा रोल माँ बाप का होता है। चूँकि हर तरीक़े के लोग यहाँ आते हैं, उनके नाज़ो नखरे, उनके सवालात, उनकी बातों से यही नतीजा मैं अख़ज़ करूँगा कि माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों के बिगाड़ में। कितने बच्चे आपके पास, कितने साल नशे किया? इस वक्त हमारे पास 36 है। जब से हमने मदरसा कायम किया उस तारीख से लेकर आज तक 800 से 1000 अफराद का दाखिला हमारे पास हुआ है। नहीं, बाकायदा हमने लिखा है हर उम्र के अफराद के लिए। 7 साल की उम्र से 70 साल की उम्र के बूढ़े तक हमारे पास आते हैं। जी, बाकायदा एक 3 माह का मुख्तसर सा हमने कोर्स बनाया है। जैसा कि नमाज की नीयत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक मुकम्मल उन्हें नमाज सिखाई जाती है।
ضروریات زندگی صبح شام کی دعائیں وغیرہ، اور پھر روزانہ بیان کے ذریعے یا بڑے اللہ والوں کے کتابوں کے ذریعے سے ان کی سوچ کو بدلنے کی، ان کی ذہن سازی کرنے کی، ان کی مینٹالٹی کو چینج کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہاں صرف مردوں کے لیے ہے یا لڑکوں؟ جی 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 بالکل صرف مردوں کے لیے۔ کتنے حافظ قرآن؟ جی قرآن حفظ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے نا یہ آپ تو، کو رابطہ کرنے کے لیے کہاں سے کانٹیکٹ کریں؟ کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو جیسا کہ ہمارا کارڈ وغیرہ ہے، ایک کسی گھر کا ایک لڑکا آتا ہے تو وہ لوگ یہاں سے کارڈ لے کر کے جاتے ہیں، ایسے دھیرے دھیرے یہ نیٹ ورک ہمارا پھیل رہا ہے۔ 9841973440 9342855781 یہ مسجد علی نزد مسجد علی HBR لیاؤٹ عربی کالج پوسٹ آفس نیئر دارالعلوم سبیل الرشاد کے بالکل قریب ہمارا یہ مدرسہ۔ ایسا نہیں، یہ ادارے سے میں وابستہ نہیں ہوں، البتہ یہاں کے ایک دو مسئلہ میں آیا تھا، اور ایک مسئلہ تو اتنا پیچیدہ تھا، ایک لڑکے کو جو نشے کا عادی ہے اسے لا کر یہاں پر ایڈمیشن کرایا گیا تھا۔ وہ اتنا چالاک تھا کہ واچ مین کے پاس فون لے کو میں گھر کو ایک بار فون کرنا ضروری ہے گھر کو بول کو پولیس کمشنر کو سیدھا یہ کرے ہو یہاں سے واٹس اپ لوکیشن کے ساتھ مجھے کڈنیپ کر کو ہی بول کو۔ اب کڈنیپ کر کو بولے تو پولیس کتنا جلدی ایکشن میں آتی ہے کیا یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ ایک دن کے اندر پورے ادارے کو ہلا ڈالا انہوں نے۔ اس وقت میں آپ کو یہاں کام کر کو کیا کرنا کیسا کرنا یہ کرے، مجھے تب بھی معلوم ہے یہاں ایک ریہاب سینٹر ہے بول کو، حالانکہ یہ مولانا سے ہمارا تعلقات قریب 20 سال سے ہیں، یہ ادارہ ہے سو مجھے معلوم نہیں تھا، ابھی معلوم ہوئی، وہ حادثے کے وقت معلوم ہوا۔ مگر یہ وقت میں یہ ادارے سے ہٹ کو ایک بات بولتا ہوں، آدمی الگ الگ ادارے چلا رہی یہ، مگر آج کے حالات میں سب سے اہم یہ ہے آدمیاں بول رہی حالات اچھے نہیں، فسادات ہو رہی، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب کی جڑ یہ اچھی ہے، پورے فساد کی جڑ یہ جو نشے کی لت ہے یہ ہمارے آدمی اکثر بائکوں بچی گھر کو دیر سے ہی یا انہیں کالج میں لیٹ ہوئے تو اس کے اوپر بہت نظر رکھتی، کہاں ہے بچی کی حقیقت کو ایئرپورٹ، مرد بچے کے اوپر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اس میں کا آدھا وقت مرد بچے کو ہوتے تو تاجی ہماری نوبت نہیں آتی۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں ایک بات بول رہا ہوں، پچھلے ہفتے میں زیادہ پرانی بات نہیں بول رہا ہوں، پچھلے ہفتے 8 یا 10 دن پہلے کی بات، ہمارے ایریا میں یہ نشے کی وجہ سے یہ خاوند اپنی بیوی کا قتل کر کو ہے۔ 8 یا 10 دن پہلے کی بات، گوئند پور کی بات بول رہا ہوں، باہر کی بات نہیں بول رہا ہوں۔ وہ ظالم و نشے کی لت میں ایسا ہوا تھا، قتل کرنے کے بعد اسکو ڈرائیور لے کو اس کے سر میں چھید ڈالے۔ ایک جاہل ایک جانور نہیں کر سکتا ایسا کام کر کو ہے، یہ نشے کی حالت میں۔ اب آدمیاں کیا ہے دوسرے چیزوں کے اوپر دھیان دے رہی، مدرسے کے اوپر دے رہی، مسجد کے اوپر دے رہی، اداریاں کے اوپر، اسکول کے اوپر، ٹرسٹ یہ وہ سب کر کو بول کو۔ آج وقت کی اہم ضرورت یہ 600، اگر ہمیں 6 مہینے 1 سال یا 2 سال کے اندر اس کے اوپر قابو نہیں پائے، یہ کام کے پیچھے قابو نہیں پائے، اس کے اوپر یہ نشے کی لت کے اوپر ہے، آنے والے دن ہمارے واسطے ایک جہنم کا ٹریلر ہو جاتا ہے۔ کل کی بات بول رہا ہوں، گوئند پور میں ایک سوی سگارا ہوٹل ہے، وہاں میں کھڑکا ہوں، 2 بچے جن کی عمر 13 سے 14 سال ہے، انہوں کو ہوٹل والے کو پوچھ رہی بڑے کی بریانی ہے کیا کر کو۔ میں پہلے دیکھا انہوں مذاق کرتے رہیں گا، اور بعد میں مجھے معلوم رہا انہوں نشے کی حالت میں ان کو جواب یہاں بریانی مل دے گا تو میں پوچھ جائے تم نہ کہیں کچھ ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، اگر ہمیں اس کے اوپر اب کوشش نہیں کرے آنے والے دن بہت خراب ہے۔ ایک اور میں دوسرے جو بھی احباب یہ دیکھ رہی ہے آپ کے چینل کے ذریعے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں ایسے اداریاں کی تائید کرو۔
आज हमें जाकर किसी की खाना खिला डाल रही क्या कर रही नहीं, यहाँ अगर इनको अगर ऐसे लोगों को ताउन करे तो हक ये है। अगर इन्हों लोगों का काम ये हो तो हम आने वाले दिनों में फायदा होता है। जो ये बढ़ले को जा रही है बुराई हमें पूरा एक साथ रोकते नहीं होता की करके बोले तो हमारे हाथ से निकल गए गेम में क्या। अब हमें कम से कम इसके ऊपर कंट्रोल करना अगर बोले तो ऐसे लोगों का हमें ताउन करना। और मैं ऐसा रिहाब सेंटर है ये स्टूडेंट से करके बोल को हमारे अराकीन असम्बली के जे जार साहब के पास जिक्र करते हो इंशाल्लाह। और उन्होंने अक्सर ऐसे अदारे को इसे बहुत ताउन कर को ही खासकर अगर मैं इस बात का ये अदारे का जिक्र करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द इसके ऊपर तवज्जो देंगे। और अनकरीब ये मैं इधर का गोविंदपुर का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, नागवार का ये एरिया का हम नहीं आता, जबकि यहाँ के जो भी मेंटेन कर सब हमारे दोस्त अहबाबी। अब हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ के साबिक़ कॉर्पोरेटर नंदा ही उन लोगों से बात कर को इंशाल्लाह कितना जल्दी हो सकता होता जल्दी हमारे जार साहब को बुला लगा को यहाँ का जायज़ा ले को इनके वास्ते क्या ताउन कर सकती करो कर को बोल को मैं कोशिश करता हूँ। सब तंजीम वाले के उनकी तारीफ करने के वास्ते मेरे पास अल्फाज नहीं कि अगर बोले तो दूसरे कर रही अपने वास्ते कौन की क्या की कर ले रही अपने फ़ायदे के वास्ते अपने बिजनेस के वास्ते उन्होंने जो ये सोच को चल रही है और ये इनको फ़ायदा है नहीं है अलग बात है, ये रिस्की काम है। मैं अक्सर पुलिस वालों के ऑफिस स्टेशन इधर उधर जाता रहता हूँ, पुलिस वाले मुझे ताकीद कर कोई अगर कौन सी भी ड्रग्स लिख रहा है तो उससे 4 कदम दूर रहो, उनके हाथ में ब्लेड रहती है उन्हें कभी भी उठा के मार डालती कर को आ रहा समझ में। वैसे अंगुले लगा कि उन्हें रखो सुधार रही करके बोल रहे तो वो उनकी हिम्मत की हमें हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में बोलने के वास्ते क्या। और दूसरा मैं बोले ना जार साहब से बात करके इंशाल्लाह ये अदारे के ताउन के वास्ते उनको पहले ताउन तो दूर की बात मैं पहले बुला लगा को उनको दिखाता हूँ, उन्होंने देखिए यहाँ क्या हो रहा है करके बोल को। और दूसरा यहाँ अक्सर पुलिस मीटिंग में यहाँ वहाँ जब भी बोलते हैं आदमी नशे के बारे में बोलते हैं इस हाइगर को बोल को ये अदारा चल रहा है इस हाइगर को बोल को अगर लोगों का बराबर ताउन मिले तो अब 1-2 ब्रांचेस हमें आसानी के साथ बना सकते हैं। सब नौजवानों के वास्ते कहने के वास्ते कुछ भी नहीं है। अब मैं बोले ना पहले ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया है। अब वालिदैन उसके ऊपर तवज्जो देखो, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखो, उन्हें कहाँ जा रही क्या कर रही ये इसके ऊपर अगर ज़्यादा तवज्जो दिया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी नस्ल ये चीज़ से बचेंगी। कि करके बोला तो अब तक जो नहीं तो इसके पीछे तवज्जो नहीं दिया इस वजह से ये चले गए हमारे हाथ से। कम से कम अब हमारे बच्चे कहाँ जा रही बिलखुसूस मैं बोल रहा हूँ हमारे आदमी और भाई को बच्ची कब कॉलेज गई कब स्कूल गई उसके ऊपर नजर रखो रहती। मर्द बच्चे कहाँ हैं क्या उन्हें क्रिकेट खेलने जाता उसके बाद उन्हें कहाँ जाकर बैठता देखते नहीं, होटल में उन्हें चाय पीने बैठे चाय के साथ उन्हें क्या ले रहा ये देखते नहीं क्या। अगर ये चीज़ों के ऊपर जर्रा बहुत भी अगर हमें तवज्जो दिया तो पूरा नहीं जर्रा जैसा बोलते हैं उबाल पर पानी मारे सर का वत्ता हमें बच सकती नहीं करके बोले तो इस परपन नगराना जो जेल है उसमें हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा है, ये तादाद और बढ़ती है, कम होने की उम्मीद नहीं है। इसके ऊपर ज़रा मैं आप लोगों से आपके चैनल के ज़रिए मैं वालिदैन से बिल्कुल गुजारिश कर रहा हूँ अपने मर्द बच्चों के ऊपर ख़ासकर 10 साल से लेकर 15-16 साल तक बच्चा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है बराबर नज़र रख करो। अगर रत्ती बराबर भी है तो उसकी अभी टाइट करेगा करके बोले तो उन्हें बच सकता है। और बच्चों से जिस तरह उसे स्कूल को भेजना ज़रूरी समझती हैं ट्यूशन को भेजना ज़रूरी वैसा दीनी तालीम देना भी ज़रूरी है। आधा घंटा 1 घंटा अगर अरबी तालीम दे रही बच्चा मस्जिद को जा रहा है नहीं जा रहा जुम्मा को जाकर रमज़ान में नमाज पढ़ लिया नहीं कम से कम उन्हें स्कूल से आने के बाद मस्जिद को जा रहा है क्या। अगर उन्हें मस्जिद को गया तो मस्जिद का यूनिफॉर्म आता है उसे, अगर उन्हें वॉच रोड के ऊपर गया तो कैसे कटिंगा कैसे कपड़े शर्म आती है हमारी कौम के बच्चे को बोलने के वास्ते। गाड़ी चलाने का अंदाज माँ बाप जब बच्चों को गाड़ी देने की ज़रूरत है गाड़ी देकर भेजे चलो मान लेंगे ये बात को। छोटे छोटे बच्चे ऐसी स्पीड में जाते कोई टकराया तो वो तो गया काम से। मैं खासकर वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ अपनी ये आपका सरमाया आपकी दौलत है बचा लो। अगर अब ये नहीं बचाए आने वाले दिनों में बहुत परेशानी सबसे ज़्यादा खुद जिसके बच्चे हाथ से निकलते हैं वो माँ बाप को उठाना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी देखिए हम लोग कोई एक फ़ीस तय नहीं की अभी तय नहीं किया हुआ है।
جو آدمی جس کی حیثیت سے جو دے سکتا ہے ہم اس سے وہ فیس حاصل کر رہے ہیں. باقی کا جو ہمارے جو ہم ٹرسٹی ہیں ہم سب مل کے اس کو چلا رہے ہیں. آج تک ابھی تک ہم لوگ کسی کے پاس چندہ نہیں لیا ہے اس مدرسے کے اس سے اہم سے. اور اب تک جو بھی چل رہا ہے ہمارے ٹرسٹیوں کا تعاون ہے. ماشاءاللہ سب ٹرسٹی ہمارے ساتھ ایک ساتھ تعاون میں ہیں اور جو بھی پیسے کا مسئلہ ہو یا دوسرا اور کوئی مسئلہ ہو ہم مل بیٹھ کر مشورہ کر کے حل کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید شوکت اللہ ہے. ہم تقریباً یہ مدرسے کو انجام 3 سال سے دے رہے ہیں. یہاں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کس طرح کے لوگ یہاں پر آتے یہاں ایسے لوگ آتے ہیں 7 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک کے افراد آ سکتے ہیں. ادھر لایا جاتا ہے اور ان کو سب کیا ہے دینی ماحول میں رکھو. ان کو بنا کچھ دوائی کے بنا کچھ ڈرگس دیے ہوئے ان کا دل بناتے ہیں ہم لوگ کہ دینی اعتبار سے ان کو نماز پڑھنا کلمے چند سورے کلمات جو کچھ بھی ہوتے جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ سب ان کو ماحول میں بٹھا کو ان کو دینی ماحول میں ان کا دل ذہنی حالت بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم. اس میں بہت سے بچے ایسے آتے ہیں جن کے ماں رہتے ہیں باپ نہیں رہتے ہیں, جن کے باپ رہتے ہیں ماں نہیں رہتے ہیں. ان سب بچوں کو ہم لوگ ان کو پیار محبت دے کے گیٹ کے اندر آنے کے بعد میں ہم لوگ ان کے ماں باپ بن کے ان کو پیار محبت سے ان کی دینی ماحول سے ان کو نشے کے بارے میں جو کچھ بھی ہے حرام سمجھا بجھا کر ان کو نصیحت سے 3 مہینے تک ہم ان کو انجام تک پہنچاتے ہیں. بنگلور میں صرف یہیں پہ ہے یا آپ کے نہیں پورے کرناٹکا سے جہاں تک ہمارا نیٹ ورک جا کے ہے کہاں تک بھی باہر سے بھی بہت لوگ آتے ہیں. بنگلور سے کولار سے برانچز وغیرہ ہیں یا نہیں برانچز ایک ہی ہے. یہ ایک ہی برانچز ہے. ہمیں کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ کامیابی ملنے کے بعد میں یہاں کو تقریباً 5 سال سے ہے 5 سال سے خدمت انجام دے رہا ہے مدرسہ ہمارا.